ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የምናየው ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ቻፕተር 4 አባውት አይኦቲ ወይም ደግሞ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ነው። ሶ እንደተለመደው እስክሪብቶና ኖትቡክ መያዛችሁን እርግጠኛ ሁኑ። እንዲሁም ቪዲዮውን ሰብስክራይብ እና ላይክ እያደረጋችሁ ጀምሩት። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ። Welcome to your digital skill passport. ኦኬ ዛሬ የምናየው ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂስ ቻፕተር 4 ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ኦር አይኦቲ ቻፕተር 4 ስለ አይኦቲ ወይም ደግሞ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ነው ዛሬ የምናየው። ሶ ሂር ኢዝ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዚስ ቻፕተር። ሶ አፍተር you are completing this chapter, the student will be able to know about these things. So make sure you should have a good understanding about this topic after you are fully watching this video. The first one, describe IoT. So first you should have a good understanding about what mean by IoT. IoT ምንድነው የሚለውን clearly understand ማድረግ አለባችሁ። Describe the pros and cons of IoT. What are the pros as well as the cons of IoT? Explain how IoT works. እንዴት ነው IoT የሚሰራው? Explain the architecture of IoT architecture ምን ይመስላል? እያንዳንዱ ሌየሮቹ ኮምፖነንቱ each and everything we'll see. So you should have to understand it clearly. Describe IoT tools and platforms. There are a lot of tools and platforms. We'll see about these things as well. Describe some of the application area of IoT. Just like what we cover under chapter 3 in artificial intelligence. chapter 3 ላይ እንዳየነው ልክ IoTን በተለያዩ ኤሪያዎች ወይም ደግሞ በተለያዩ ሴክተሮች ላይ አፕላይ ይደረጋል። So what are some of the areas where this IoT is applied? Okay, when we came to what is IoT? IoT ምንድነው? So generally this IoT is defined in different way by different organization. በተለያዩ ኦርጋናይዜሽኖች በተለያየ መንገድ ዲፋይን ይደረጋል። but the overall definition is similar. በአጠቃላይ ጀነራሊ ዲፊኒሽናቸው እያንዳንዱ ኦርጋናይዜሽን ዲፋይን የሚያደርጉበት ጀነራሊ ተመሳሳይ ነው። but it may be what defined in different terms and in different ways by what different organization. በተለያዩ ኦርጋናይዜሽኖች በተለያየ መንገድ ዲፋይን ይሆናል። Look for example here, according to the internet architecture boards, according to this organization, IoT is what? The network of smart objects, meaning a huge number of devices intelligently communicating in the presence of internet protocol that cannot be directly operated by human being but exist as a component in buildings, vehicles or the environment. ሶ IoT ምንድነው ወይም ደግሞ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ስንል ምንድነው? የተለያዩ ስማርት ኦብጀክቶች ኮኔክትድ የሆኑበት ነው። there are a lot of objects. those objects are smart objects. ስማርት የሆኑ ኦብጀክቶች ኮኔክትድ እርስ በራሳቸው ኮኔክትድ የሆኑበት ነው። meaning a huge number of devices intelligently communicate in the presence of internet protocol. እንግዲህ የተለያዩ ስማርት ኦብጀክቶች ኔትወርክ ሊሆኑበት ነው ስንል ኮሙኒኬት ለማድረግ የተለያየ ቴክኖሎጂ የተለያየ ኔትወርክ ይጠቀማሉ። and also they are communicating in the presence of በኢንተርኔት ፕሮቶኮል አማካኝነት ነው ኮሙኒኬት የሚያደርጉት። they cannot be directly operated by human being. እንግዲህ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ስንል ሙሉ ለሙሉ ማለት ባይቻልም እያንዳንዷን አክቲቪቲ ራሳቸው ዲቫይሶች ናቸው የሚሰሩት። ሜቢ ሁማን ቢንግ የተለያየ ዳይሬክሽን ለመስጠት ወይም ደግሞ ኦርደር ለማድረግ ሰም ኢንቮልቭመንት ሊኖረው ይችላል። በት አብዛኛውን ነገር እዛ ኔትወርክ ውስጥ ያሉ ስማርት ኦብጀክቶች ናቸው የሚሰሩት። ወደፊት ኤግዛምፕሎቹን ስናይ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ። so there are a lot of different organizations that they define this IoT. እነዚህ እንግዲህ የተለያዩ ኦርጋናይዜሽኖች IoT እንዴት ዲፋይን እንደሚያደርጉት ነው ዲቴይል ማየት ትችላላችሁ። look the term internet of things according to 2020 conceptual framework. according to this year conceptual framework it is expressed through a simple formula. በዚች ሲምፕል ፎርሙላ አስቀምጦታል። IoT ምንድነው የሚለውን የዚህ የ2020 ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ
IoTን በዚህ ሲምፕል ፎርሙላ አስቀምጧል። ሶ IoT is equivalent with services plus data plus networks plus sensors። IoT ማለት እንግዲህ ሰርቪስ ፕላስ ዳታ ፕላስ ኔትወርክ ፕላስ ሴንሰርስ ነው ይለናል። ሴንሰር ስንል ምንድነው? ቻፕተር 3 AI ላይ እንዳየነው ሴንሰር ስንል these are different devices those are sensing the environment and gathering different information or data just like እነ ካሜራ እና ማይክሮፎን እና ሌሎችም ኢንቫይሮንመንቱን ሴንስ የሚያደርጉ ዲቫይሶች ሴንሰር ናቸው ብለናል። እነዚህ ሴንሰሮች ምንድነው ካፕቸር የሚያደርጉት? ምንድነው? ዳታ። ፎር ኤግዛምፕል ካሜራ ከሆነ የሆነ ኢሜጅ ካፕቸር ያደርጋል። ማይክ ከሆነ የሆነ ኦዲዮ ወይም ደግሞ ኦዲዮ ፕላስ ቪዲዮ የሆነ ዳታም ካፕቸር ሊደረግ ይችላል። by using these sensors data are captured and እነዚህ ዳታዎች ለተለያየ ፐርፐስ በኦብጀክቶች መካከል ኮሚኒኬት ይደረጋሉ። በስማርት ኦብጀክቶች መካከል ሂር ኤንድ ዜር ሙቭ ያደርጋሉ። የተለያዩ ስማርት ኦብጀክቶች እርስ በራሳቸው ኮሚኒኬት እንዲያደርጉ ደግሞ ምን ያስፈልጋል? ኔትወርክ ያስፈልጋል። ኔትወርክ is used for facilitating a communication in between different smart objects in an IoT system። በIoT ሲስተም ውስጥ ያሉ ስማርት ኦብጀክቶች እርስ በርስ ኮሚኒኬት እንዲያደርጉ there must be what? A network. What they are communicating? A data which is already captured by these sensors and then communicate ከተደረጉ ዳታ አናላይዝ ፕሮሰስድ ከሆነ በኋላ መጨረሻ ላይ ምን ይኖራል? ሰርቪስ ማለት ፋይናሊ የሚሰጡት ጥቅም ማለት ነው። ፋይናሊ እነዚህ IoT ዲቫይሶች የሚሰጡት አውትፑት ወይም ደግሞ የነሱ ፋንክሽናሊቲ ሰርቪስ እንለዋለን። IoT is described with this simple formulas, right? Generally the internet of things is a network of physical objects። የተለያዩ ፊዚካል ኦብጀክቶች ኮኔክትድ የሆኑበት የነሱ ኔትወርክ ነው። embedded with electronics, software, sensor and network connectivity። የተለያዩ ሶፍትዌሮች አሉ፣ የተለያዩ ሴንሰሮች አሉ፣ ኔትወርክ ኮኔክቲቪቲ ያላቸው። እነዛ ፊዚካል ስማርት ኦብጀክቶች እርስ በርስ ኮኔክት ሆነው ኮሙኒኬት ያደርጋሉ፣ ዳታ ጋዘር ያደርጋሉ፣ እርስ በርስ ኮሙኒኬት ያደርጋሉ። and then ኮሙኒኬት አድርገው የሆነ ሰርቪስ የሆነ ፋንክሽናሊቲ የሆነ ፋይናል አውትፑት ዲስፕሌይ ያደርጋሉ። ራይት IoT is a network of device that can sense ያደርጋል from the external environment. It sense different information or different data accumulate and transfer data sense ያደረገውን ካፕቸር ያደረገውን ዳታ ትራንስፈር ያደርጋል over what? Over the internet without any human intervention። እዚህ ጋር ምንም የሰው ልጅ ጣልቃ ገብነት ሳይኖር ኮሙኒኬት ያደርጋሉ ማለት ነው። that's it. History of IoT. There is a history of IoT when the usage of IoT is started and what is its current status ከየት ተነስቶ አሁን ላይ ምን እንደደረሰ ሂስትሪ አለ። እሱን in detail አንብቡ። and here is IoT advantages as I described in chapter 3. Every technology have its own advantage and technologies are merged or created for its advantage የሆነ ጥቅም ላይ ለመዋል ነው። but it will have its own disadvantage as well, right? የራሱ የሆነ ዲስአድቫንቴጅም አለው። ከአድቫንቴጆቹ ውስጥ የተወሰኑትን ስናይ improved customer engagement. in this IoT device there is what? an improved customer engagement. ከስተመሮቹ ወይም ደግሞ ዩዘሮቹ ሃይ የሆነ ወይም ደግሞ ኢምፕሩቭድ የሆነ ኤንጌጅመንት ፓርቲሲፔሽን እንዲኖራቸው ያደርጋል። ቴክኖሎጂ ኦፕቲማይዜሽን it is obvious that the technology is optimized highly due to the coming of this IoT. reduce wasteዎቹን reduce ያደርጋል። enhance data collection. data collect የሚደረግበትን ወይ በጣም ኢንሃንስ ያደርጋል። since smart objects are connected and communicate each other over the internet ስማርት የሆኑ ኦብጀክቶች ስለሆኑ ዳታ ኮሌክት የሚደረግበትን መንገድ for different purpose ኢንሃንስ ያደርግልናል ማለት ነው። and here is the disadvantages.
So the first one is the potential that a hacker could steal confidential information also increase. ምንድነው IoT ሲባል በጣም ብዙ የሆኑ ዲቫይሶች ኮኔክት ስለሚሆኑ sometimes different hackers and crackers will appear in order to steal confidential information የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ስቲል ለማድረግ ሃክ ለማድረግ ክራክ ለማድረግ የተለያዩ ሃከሮች የተለያዩ ኮሙኒኬሽን ቻናሎች ላይ ሊመጡ ይችላሉ። ይሄ አንዱ ዲስአድቫንቴጅ ነው። If there is a bug in the system, it's likely that every connected device will become corrupted. በግ ስንል ምንድነው? የተለያዩ ቫይረሶች ወይም ደግሞ አንዋንትድ ፋይሎች ሊኖሩ ይችላሉ ኢንታየር IoT ሲስተሙን ዲስተርብ የሚያደርጉ የሚረብሹ። እነዛ አይነት በጎች ሲኖሩ ኢንሳይድ ዛት ሲስተም ሙሉ የIoT ሲስተሙ ማል ፋንክሽን ወይም ደግሞ ፋንክሽናሊቲ ላይሰጥ ይችላል ማለት ነው። Since there is no international standard of compatibility for IoT, it is difficult for devices from different manufacturers to communicate with each other. እንግዲህ የIoT ዲቫይሶች ኢንተርናሽናል የሆነ ስታንዳርድ የላቸውም። የሆነ IoT ዲቫይስ ቢውልት ሲሆን እዛ ጋር ያለ ኢኩዊፕመንት ለዛች ሲስተም ብቻ ተብሎ ነው ዲዛይን የሚደረገው እንጂ ኢንተርናሽናሊ እያንዳንዷ IoT ሲስተም ላይ ሄዳ አሲምብልድ የምትሆን ወይም ደግሞ ኮንፊገርድ የሚሆን ዌል ስትራክቸርድ የሆነ ስታንዳርድ የላቸውም። that's the other disadvantage. Enterprise may eventually have to deal with massive numbers, maybe even millions of IoT devices, and collecting and managing the data from all those devices will be challenging. እንግዲህ የተለያዩ ብዙ አይነት ዲቫይሶች ስለሆኑ ኮኔክት የሚሆኑት collecting and managing the data from all these devices will be what challenging. እነዚህ ሁሉ ዲቫይሶች ዳታ ኮሌክት ማድረግ as well as managing them somehow challenging ነው ማለት ነው። these are some of the disadvantages of IoT. Now what are the challenges? You can consider it as its disadvantage, but generally what are the challenges of IoT ላይ ያሉ ቻሌንጆች ምንድናቸው? so the first one security. ያው ቅድም ሃይላይት እንዳደረኩላችሁ IoT creates an ecosystem of constantly connected devices communicating over the network. IoT ስንል እንግዲህ ብዙ ስማርት ኦብጀክቶች ናቸው ኮኔክትድ የሚያደርጉት and then ኮሙኒኬት የሚያደርጉት ኦቨር ዘ ኢንተርኔት ነው። ኢንተርኔት ላይ ወይም ደግሞ ኮኔክሽን ኦሪየንትድ የሆነ ኮሙኒኬሽን ነው የሚኖራቸው። ብዙ የሆኑ ኦብጀክቶች ስለሆኑ there is many communication lines, right? ብዙ የኮሙኒኬሽን ላይኖች አሉ። so due to that there will be what security challenge. There will be what security challenge and then privacy. The sophistication of IoT provides substantial personal data in external detail without the user's active participation. so privacy እንግዲህ ፐርሰናል የሆኑ ዳታዎች በቀላሉ ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። this is another challenge. And then complexity. Some find IoT system complicated in terms of design, deployment and maintenance, given the use of multiple technology and large set of new enabling technologies. so የሚፈለገውን ያህል ፋንክሽናሊቲ ለመስጠት ብዙ በጣም ኮምፕሌክስ እና ውስብስብ የሆኑ IoT ዲቫይሶች ኮኔክትድ ይሆናሉ። so ያንን ደግሞ ዲፕሎይ ሲሆኑ መሬት ላይ ሲወርዱ ኖርማል ፋንክሽናል መሆን ሲጀምሩ ግራውንድ ላይ ወርዶ ስራ መስጠት ሲጀምሩ በጣም ኮምፕሌክስ ሊሆኑ ይችላሉ። ኢቭን በሚበላሹበት ጊዜ ለሜንቴናንስም በጣም ከባድ እና አዳጋች ሊሆን ይችላል ማለት ነው። this is another challenge. And then flexibility. Many are concerned about the flexibility of IoT system to integrate easily with another. ብዙ ጊዜ ይሄ IoT እነዚህ አሁን የመጡ ቴክኖሎጂዎች ስለሆኑ የሆነ ቦታ የተጠቀምናቸው የIoT ሲስተሞች በቀላሉ ሌላ ላይ ኢዚሊ ኢንተግሬት አይሆንም ወይም ደግሞ ፍሌክሲቢሊቲ የለውም። there is no international standard የላቸውም ብለናል አይደል? so there is no that much flexibility on behalf of these IoT systems, right? And the other challenge is compliance. compliance ስንል ምንድነው? ቴክኖሎጂ ያው ሲመጣ አሪፍ መሆኑ እንዳለ ሆኖ but there are a lot of rules and regulations that it must obey, right?
ሊያሟላቸው የሚገቡ ህግና ደንቦች አሉ። ሜቢ ገቨርንመንታል ሬጉሌሽን የሀገሪቱ ህግና ደንብ ሊሆን ይችላል። የአካባቢው ቫሊዩስ ኤንድ ኖርምስ ኦፍ ዘ ሶሳይቲ ሊሆን ይችላል። ብቻ ፍሮም ዲፍረንት ፐርስፔክቲቭ የአካባቢው ሪሊጂየስ ሬጉሌሽን ሊሆን ይችላል። ፍሮም ከተለያየ ፐርስፔክቲቭ ሊያሟላቸው የሚገቡ ሬጉሌሽኖች አሉ። ሶ አይኦቲ ዲቫይሶች ደግሞ ኮንፊገርድ ሲሆኑ ሲሰሩ የተፈለገውን ቴክኖሎጂ አድቫንስመንት የተፈለገውን ፋንክሽናሊቲ ለመስጠት ከዛ ከአለው ሬጉሌሽን ጋር ሊጻረሩብን ይችላሉ። ይሄ አንደኛው ቻሌንጅ ነው። ሶ when IoT devices are going to be built it must comply with regulation ከሬጉሌሽኑ ጋር ማች ማድረግ አለባቸው። this is another challenge, right? and here is how does it work IoT እንዴት ነው የሚሰራው? how IoT is working. How does it works? An IoT ecosystem consists of what? Web-enabled smart device that use embedded processor, sensor, and communication hardware to collect, sense, and act on the data they acquire from their environment. So ባጭሩ ምንድነው እንዴት ነው IoT ዲቫይሶች የሚሰሩት? በመጀመሪያ IoT ወይም ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ስንል it's a network of many smart objects ብለናል። የብዙ ስማርት ኦብጀክቶች ኔትወርክ ነው፣ ስብስብ ነው ብለናል። ሶ እንዴት ነው IoT የሚሰራው? በመጀመሪያ ሴንሲንግ ዲቫይሶች አሉ። የኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንቱን ሴንስ የሚያደርጉ ኢንቫይሮንመንት አሉ። ዳታ ጋዘር የሚያደርጉ ባይ ዩዚንግ ዜር ካሜራስ፣ ማይክሮፎንስ ኤንድ አዘር ሴንሲንግ ዲቫይስስ። በተለያዩ ሴንሲንግ ዲቫይሶች ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንቱን አንደርስታንድ አድርገው ዳታም ጋዘር የሚያደርጉ አሉ። and then once the data is gathered, the data is exchanged or interpreted and also transferred in between those connected smart objects. gathered ወይም ደግሞ captured or collected የሆኑ ዳታ እዛ ባሉት ስማርት ኦብጀክቶች መካከል ትራንስፈርድ ይሆናል for analyzing and for interpretation purpose. ኢንተርፕሬት ለማድረግ እና አናላይዝ ለማድረግ እዛ ኮኔክትድ በሆኑ ስማርት ኦብጀክቶች መካከል here and there ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። and then ዳታ አናላይዝ ኢንተርፕሬት ከተደረገ በኋላ ምንድነው መጨረሻ ላይ ሰርቪሱ ወይም ደግሞ ፋንክሽናሊቲው ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ መጨረሻ ላይ ሰርቪሱን ወይም ደግሞ አፕሊኬሽኑን የሚሰሩት ደግሞ የተለያዩ ኢፌክተሮች ይኖራሉ። ባጭሩ IoT የሚሰራው በዚህ ልክ ነው ማለት ነው። sometimes this device communicate with other related device and act on the information they get from one another. That's it. The device do most of the work without human intervention. ብዙ ጊዜ ዲቫይሶች ስራውን የሚሰሩት አብዛኛውን ጊዜ without human intervention ወይም ደግሞ የሰው ልጅን ኢንክሉድ ሳያደርጉ ነው። ያ there will be what little intervention for different some activities, but majority of the work is done by these IoT systems by itself, right? The other one is the architecture of IoT. እንግዲህ ክሊርሊ IoT እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን በደንብ አንደርስታንድ ለማድረግ here is architecture of IoT. In general, an IoT device can be explained as a network of things that consists of hardware, software, network connectivity and sensor. እንግዲህ ጀነራላይዝ ስናደርገው IoT እንዴት ነው ኤክስፕሌን የሚደረገው? it is what a network of things ነገሮች ኔትወርክ ሊሆኑበት ኮኔክትድ ሊሆኑበት እነዛን ኔትወርክ ወይም ደግሞ ኮኔክትድ ሊሆኑ ነገሮች ደግሞ ምን ኢንክሉድ ያደርጋሉ? ሃርድዌር ዲቫይሶችን ኢንክሉድ ያደርጋሉ፣ ሶፍትዌር ዲቫይሶችን፣ ኔትወርክ ኮኔክቲቪቲ ኤንድ ኦልሶ ሴንሰርን ኢንክሉድ ያደርጋሉ ማለት ነው። so the architecture of IoT device comprises four major components. የIoT አርኪቴክቸር አራት ዋና ዋና ኮምፖነንቶችን ይይዛል። የመጀመሪያው ሴንሲንግ ሌየር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኔትወርክ ሌየር አለ።
and also data processing layer and lastly application layer ማለት ነው። so when you come to the sensing layer እንግዲህ እንደነገርኳችሁ the main purpose of the sensing layer is to identify any phenomena in the device's peripheral and obtain data from the real world የዚህ የሴንሲንግ ሌየር ፋንክሽን ምንድነው ወይም ደግሞ ፐርፐዙ ዓላማው ምንድነው? identify any phenomena in the device peripherals and obtain data from the real world የተለያዩ ፊኖሚናዎችን አይደንቲፋይ በማድረግ ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንቱን አይደንቲፋይ በማድረግ ምን ማድረግ ነው? obtain data from the real world ከሪያል ወርልዱ ዳታ ኦብቴን ወይም ደግሞ ጌይን ማድረግ ነው የሴንሲንግ ሌየር ዋናው ፐርፐዝ ማለት ነው። እዚህ ጋር አክቹዌተሮች አሉ። an actuator in IoT is a device that convert electrical signal into physical action enabling it to perform function like moving, controlling or adjusting movement based on commands actuator ስንል እንግዲህ ኤሌክትሪካል ሲግናሉን ወደ ፊዚካል አክሽን ኮንቨርት የሚያደርጉ ናቸው። እነዚህም ደግሞ ኦብጀክቱ ሙቭ ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ኮንትሮል ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ አድጀስት የተለያየ አድጀስትመንት ለማድረግ ይችላል based on commands received from controller or sensor ከሴንሰሮች ሪሲቭ ባደረጉት ከሴንሰሮች ወይም ደግሞ ከኮንትሮለሮች ሪሲቭ ባደረጉት ኮማንድ አማካኝነት ነገሮችን ሙቭ ኮንትሮል አድጀስት የሚያደርጉ ናቸው እነዚህ አክቹዌተሮች። Sensors in IoT device can be classified into three broad categories as described below እንግዲህ በአይኦቲ ዲቫይስ ላይ ያሉ ሴንሰሮች በሶስት ዋና ዋና ካታጎሪ እናገኛቸዋለን። የመጀመሪያው ሞሽን ሴንሰር ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ኢንቫይሮንመንታል ሴንሰር ነው፣ and ሶስተኛው ፖዚሽን ሴንሰር ነው። ሞሽን ሴንሰር ስንል ሞሽን ሴንሰር measures the change in motion as well as the orientation of the device ኢሞሽን ሴንሰር የሚለው የኦብጀክቶችን ሞሽን ሜዠር የሚያደርግልን ነው። it measures the change in motion so this motion sensor just measures the change in motion as well as the orientation of the devices environmental sensor ደግሞ sensors such as light sensor, pressure sensor, etc. are embedded in the device to sense the change in environmental parameter የኢንቫይሮንመንታል ፓራሜትሮቹን ቼንጅ ሜዠር ለማድረግ ቴምፕሬቸሩን፣ ፕሬሸሩን፣ ዊንድ አክቲቪቲውን ኤቭሪ አትሞስፌሪካል ኢንፎርሜሽኖችን ቼንጅ ሜዠር ለማድረግ ነው። ሶ እዚህ ጋር ሞሽን ሴንሰር ምን ብለናል? ሞሽኑን የዛን ኦብጀክት ወይም ዲቫይስ ሞሽኑን ሜዠር ለማድረግ ብለናል። እዚህ ጋር ደግሞ ኢንቫይሮንመንታል ፓራሜትሮችን ጀስት ላይክ ላይቱን ሊሆን ይችላል፣ ፕሬሸሩን ሊሆን ይችላል፣ ቴምፕሬቸሩን እና እንደዛ አይነት ነገሮች ሜዠር ለማድረግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሆም አውቶሜሽን ሲስተም፣ ስማርት ሉክ፣ ስማርት ላይት። ለምሳሌ ሆም አውቶሜሽን ሲስተም ለምሳሌ ስማርት ሆምን ብትወስዱ ሙቀቱ ሃይ ከሆነ የሆነ ንፋስ ወይም ደግሞ ቀዝቃዛ አየር ይለቅልናል ማለት ነው። just like that ስማርት ላይት ይሄ እንደ አይነት ዲቫይሶችን ብትወስዱ ስማርት ላይት በቃ ላይቱ ከምንፈልገው አይነት ሴትአፕ ላይ እንዲሆን ማለት ነው። and then ሶስተኛ ላይ የምናገኛቸው ፖዚሽን ሴንሰር ናቸው። ፖዚሽን ሴንሰር of IoT device deal with the physical position and the location of a device እነዚህ ፖዚሽን ሴንሰሩ ደግሞ የአንድ ዲቫይስ ወይም ደግሞ ኦብጀክት ፊዚካል ፖዚሽኑ ምን ይመስላል and also ሎኬሽኑ የሚገኘው የት ጋር ነው የሚለውን አይዴንቲፋይ ለማድረግ የሚያገለግሉ እነዚህ ሁሉ የሴንሰር ታይፖች ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛው ሌየር ምንድነው? ኔትወርክ ሌየር ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ሌየር እዚህ ጋር ሴንሲንግ ሌየር ላይ ምን ብለናል? ኦብቴን ዳታ ፍሮም ዘ ሪያል ወርልድ ብለናል። ዳታዎችን ከሪያል ወርልድ ኦብቴን ማድረግ ጋዘር ኮሌክት ማድረግ ብለናል። and then ኔትወርክ ሌየር ላይ ስንመጣ ዘ ኔትወርክ ሌየር አክት አስ ኤ ኮሚኒኬሽን ቻናል ቱ ትራንስፈር ዳታ ኮሌክት ኢን ዘ ሴንሲንግ ሌየር ሴንሲንግ ሌየር ላይ ኮሌክት የሆኑ የተሰበሰቡ ዳታዎችን ኮሙኒኬት ነው የሚያደርገው። ዘ ኔትወርክ ሌየር አክት አስ ኤ ኮሚኒኬሽን ቻናል ነው በተለያዩ ስማርት ኦብጀክቶች መካከል ኮሙኒኬት እንዲደራረጉ እነዛ ሴንሲንግ ሌየር ላይ ኮሌክት የሆኑ ዳታዎች
ያንን ነው የሚያደርገው ማለት ነው። እንግዲህ ለዚህ ፐርፐዝ የሚያገለግሉ እንደ ዋይፋይ መውሰድ ትችላላችሁ። ዋይፋይ ለምሳሌ ምንድነው ፎር ኮሚኒኬሽን ቢትዊን ዲፍረንት ዲቫይስ ነው። የተለያዩ ዲቫይሶች ኮኔክት አድርገው ዳታ፣ ፋይል፣ የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ኤክስቼንጅ ለማድረግ ነው። ብሉቱዝ፣ ዚግቤ እና ሌሎችም አሉ። ኔትወርክ ሌየር and the third one is data processing layer. The data processing layer consists of the main data processing unit of IoT. እንግዲህ መጀመሪያው ሌየር ላይ ሴንሲንግ ሌየር ላይ ኦብቴን ኦር ካፕቸሪንግ ዳታ ፍሮም ዘ ሪያል ወርልድ ብለናል። እነዛ ኦብቴን ወይም ደግሞ ካፕቸር የተደረጉ ዳታዎች ወይም ኢንፎርሜሽኖች ደግሞ በኔትወርክ ሌየር አማካኝነት በተለያዩ ስማርት ኦብጀክቶች መካከል ትራንስፈር ይሆናሉ። ዳታ ፕሮሰሲንግ ሌየር ምንድነው? እነዛ ዳታ ኦልሬዲ እዛ ኦብጀክት ስማርት ኦብጀክት ላይ ደርሰዋል and then interpreted and analyzed ይሆናሉ። ኢንተርፕሬት አናላይዝ ይሆናሉ። ምንድነው ያ ዳታ የሚያመለክተው? በዛ ዳታ ላይ ዲፔንድ ሆኖ ስለሆነ የመጨረሻ አክሽን ወይም ደግሞ ሰርቪስ ፕሮቫይድ የሚደረገው በዛ ዳታ ላይ ዲፔንድ ሆኖ ስለሆነ ያ እዛ ስማርት ኦብጀክት ላይ የደረሰው ዳታ ፎር ዲፍረንት ፐርፐዝ ኢንተርፕሬትድ አናላይዝድ ይሆናል ማለት ነው። such kind of activities performed here in data processing layer and የመጨረሻው ሌየር ምንድነው? አፕሊኬሽን ሌየር ነው። the application layer implement and presents the result of the data processing layer to accomplish disparate application of IoT device። እንግዲህ እዚህ ዳታ ፕሮሰሲንግ ሌየር ላይ ዳታው ኢንተርፕሬትድ አናላይዝድ ከሆነ በኋላ የመጨረሻው ሰርቪስ መስጠት ነው። for the user or for the client ሰርቪስ መስጠት ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽን ሌየር ኢምፕሊመንት ኤንድ ፕሬዘንት ሪዛልት ኦፍ ዘ ዳታ የዳታውን ሪዛልት ፕሬዘንት ያደርጋል and then ሰርቪስ ደሊቨርድ ይሆናል ማለት ነው። look here, the application layer is a user centric layer that execute various tasks for the user ለዩዘሮቹ ነው ማለት ነው የተለያዩ ታስኮችን ፐርፎርም የሚያደርገው። ስለዚህ here is architecture እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ዲያግራማቲካሊ። መጀመሪያ እዚህ ጋር ሴንሲንግ ሌየር አለ and then ኔትወርክ ሌየር አለ then ዳታ ፕሮሰሲንግ ሌየር አለ ፋይናሊ አፕሊኬሽን ሌየር አለ። እዚህ ጋር እዩት የተለያዩ ሴንሰሮች አሉ እዚህ ሴንሲንግ ሌየር ላይ ሉክ የተለያዩ ካሜራዎች አሉ፣ የተለያዩ ማይክሮፎኖች አሉ፣ እዚህ ጋር ጂፒኤስ አሉ፣ እዚህ ጋር የተለያዩ ቮሊዩሞች አሉ። ኢሜጅ ሊሆን ይችላል፣ ኦዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል። የተለያየ ዳታ ኮሌክት የሚያደርጉ ሴንሰሮች አሉ እዚህ ጋር ሴንሲንግ ሌየር ላይ and then here ኔትወርክ ሌየር ላይ ሉክ አት ዘ ጌትዌይስ የተለያዩ ብሉቱዝ፣ ዋይፋይ፣ ዚግቤ ብዙ አሉ እዚህ ጋር እነዚህ አሉ። በእነዚህ አማካኝነት እዚህ ጋር ኦብቴን የተደረገው ዳታ ለምሳሌ በብሉቱዝ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ዋይፋይ ሊሆን ይችላል። ወደ ተለያዩ ስማርት ኦብጀክቶች ትራንስፈርድ ይሆናል ማለት ነው። and then እዚህ ዳታ ፕሮሰሲንግ ሌየር ላይ ከደረሰ በኋላ ዳታ ፕሮሰስ የሚያደርጉ ዲቫይሶች አሉ። ለምሳሌ ሉክ ሲፒዩ ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት አለ። እዚህ ጋር የደረሱ ዳታዎች አናላይዝድ ኢንተርፕሬትድ ይሆናሉ ማለት ነው። መጨረሻ አናላይዝድ ኤንድ ኢንተርፕሬትድ ከሆኑ እዚህ ጋር አፕሊኬሽን ሌየር ላይ ይደርሳሉ። አፕሊኬሽን ሌየር ላይ ምንድነው ፋይናል አውትፑት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሉክ ምንድነው የሚታየው? ስልክ ነው። ለምሳሌ ስልክ ነው አይደለ? ፋይናል አውትፑት ኢዝ ዲስፕሌይድ ሂር። ግን ይሄ አውትፑት እዚህ ጋር ከመድረሱ በፊት ሉክ ከየት ነው የጀመረው? መጀመሪያ ዳታዎች ጋዘር እነዚህን ጋዘር የተደረጉ ዳታዎች ደግሞ ወደ ተለያዩ ስማርት ኦብጀክቶች ትራንስፈር ይወዳሉ በእነዚህ ኔትወርክ ጌትዌዎች አማካኝነት and then እዛ ከደረሱ በኋላ ፕሮሰስድ ይሆናሉ። መጨረሻ ላይ ፕሮሰስድ ከሆኑ በኋላ እዚህ ጋር ለዩዘሩ ዲስፕሌይድ ይሆናሉ ማለት ነው። this is the architecture of IoT in diagram, right? okay, በዋናነት ይሄ ነው አርኪቴክቸር ኦፍ IoT። here is device and networks. IoT devices are meant to work in concert for a people at home, in industry or in enterprise። እንግዲህ ዲቫይስ እና ኔትወርክ ስንል እንግዲህ IoT ዲቫይሶች የተለያየ ቦታ የምንጠቀማቸው ሊሆኑ ይችላሉ። አት ሆም ቤት ላይ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ላይ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ኢንተርፕራይዞች ላይ ሊሆን ይችላል። የሚያስፈልጉበት ኤሪያ
እስከሆነ ድረስ ኤቭሪዌር መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ኮንሱመር ኮኔክትድ ዲቫይስ ኢንክሉድ ለምሳሌ ከኮንሱመር ጋር ኮኔክትድ የሆኑ የተያያዙ ዲቫይሶች እንደ ስማርት ስፒከር፣ እንደ ስማርት ቲቪ፣ ዌሬብል፣ ስማርት አፕላያንስ እና ሌሎችም አሉ። So it is necessary to take into account several elements such as scalability, interoperability, energy efficiency, topology, quality of service, fault tolerance, security. ምንድነው when IoT devices are going to be built, there are a lot of things that we need to consider, right? IoT ዲቫይሶች ቢልድ ሲሆኑ ኮንሲደር ልናደርጋቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ ነው። ስኬሌቢሊቲ አለ፣ ኢንተሮፕሬቢሊቲ፣ ኤነርጂ ኢፊሺየንሲ፣ ቶፖሎጂ፣ ፊዚካል ሌአውቱ ሊሆን ይችላል። እነዚህና ኳሊቲው፣ ፎልት ቶለራንሱ፣ ሴኩሪቲ ኤቭሪቲንግ ኮንሲደር ማድረግ አለብን። ቢኮዝ ዲቫይሱ IoT ሲስተሙ ቢልድ ከሆነ በኋላ ስኬሌብል ካልሆነ ማለት ሜኒ ዩዘርስ ሜኒ ኢኩፕመንትስ ስኬል አፕ ሆሪዞንታሊ ሊሆን ይችላል፣ ቨርቲካሊ ሊሆን ይችላል። ስኬል አፕ እየሆነ ማሄድ ከሆነ ያን ያህል ወርዝለስ ሊሆን ይችላል። ኢንተሮፕሬቢሊቲ፣ ፊዚካል ሌአውቱ አቀማመጡ ምን ይመስላል የሚሉትን እያንዳንዱን ነገር IoT ሲስተም ዲቨሎፕ ከመሆኑ በፊት ከግምት ውስጥ መግባት አለባቸው እነዚህና ሌሎች ነገሮች ማለት ነው። here is device and networks። እነዚህ እንግዲህ IoT device and networks ዲያግራማቲካሊ ምን እንደሚመስል ነው። and here is IoT tools and platforms, just like what we are see under chapter 3 ላይ እንዳየነው ሁሉ የተለያዩ የIoT ፕላትፎርሞች አሉ and also እያንዳንዱ ፊቸሮች አሉ። እዚህ ጋር በግልጽና በአጭር ስለሆነ እነዚህ IoT ፕላትፎርሞች ያላቸው ዋና ዋና ኪ ፊቸር ምንድነው የሚለውን በደንብ ኢን ዲቴል ማየት አለባችሁ። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ThingSpark ዲቫይስ ሃይቭ ምንድነው? ThingSpark this is one of IoT platform key feature ምንድነው? collect data in private channel, share data with public channel ላይ ሼር ዳታ ያደርጋል፣ ፕራይቬት ቻናል ላይ ዳታ ኮሌክት ያደርጋል። ማትላብ አናላይቲክስ ኤንድ ቪዥዋላይዜሽን ለማትላብ አናላይቲክስ ኤንድ ቪዥዋላይዜሽን ፎር አለርት ፎር ኢቨንት ስኬጁል ለማድረግ አፖችን ኢንተግሬት ለማድረግ ወርልድ ዋይድ ኮሚኒኬት ለማድረግ እና ሌሎችን ለምሳሌ ዲቫይስ አር ዳይሬክትሊ ኢንተግሬትድ ዊዝ አሌክሳ ምንድነው አይተናል ቻፕተር 3 ላይ። እያንዳንዱን እዚህ ጋር ባጭሩ ስላለ ዲቴይል IoT ፕላትፎርም ኤንድ ዜን ኪ ፊቸሩ ምንድነው የሚለውን ለማየት ሞክሩ። ኤንድ ላስትሊ ሂር ኢዝ አፕሊኬሽን ኦፍ IoT just like what we see under chapter 3, application of artificial intelligence in different sectors or areas, just like in health, in business, in education, in agriculture እያልን እንዳየነው ሁሉ IoT ዲቫይስም ብዙ ኤሪያዎች ላይ ብዙ ሴክተሮች ላይ አፕላይ ይሆናል። ለምሳሌ አግሪካልቸር ላይ ኮንሱመር ዩዝስ ፎር ኤግዛምፕል ሂር አግሪካልቸር ፎር ኢንዶር ፕላንቲንግ IoT ሜክ ሞኒተሪንግ ኤንድ ማኔጂንግ ኦፍ ማይክሮ ክላይሜት ኮንዲሽንስ ሪያሊቲ ዊች ኢን ተርን ኢንክሪዝ ፕሮዳክሽን የሚጨምሩ የተለያዩ አግሪካልቸር ጋር የተለያዩ ዳታዎችን ጋዘር ለማድረግ ፕሮሰስ ለማድረግ ለሌሎችም በተመሳሳይ እያንዳንዱ ሴክተር ላይ ለምን ይጠቅማል የሚለውን ዲቴል ለማየት ሞክሩ። ትራንስፖርቴሽን፣ ዩቲሊቲስ ብዙ ናቸው። IoT እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን እስኪ አንድ ቤስት ኤግዛምፕል በደንብ እንድትረዱ ይችላል። IoT ቤዝድ ስማርት ሆም IoT ቤዝድ የሆነ አንድ ስማርት ሆምን ኢማጂን አድርጉ፣ ባይምሯችሁ ሳሉ። ምንድነው ሪፍሪጅሬተር ዊዝ LCD ስክሪን ቴሊንግ ዋት ኢዝ ኢንሳይድ። እንግዲህ ስማርት ሆምን IoT ቤዝድ we are talking about IoT ቤዝድ ስማርት ሆም። ስለዚህ አንድ ፍሪጅ አለ። በሆነ ስልካችሁ ላይ ኢንስቶልድ የሆነ አፕሊኬሽን ከዛ ከIoT ሲስተሙ ጋር ኢንተግሬት የሆነ ማለት ነው። the refrigerator with LCD screen telling what is inside። እዛ ፍሪጅ ላይ ምን አለ ምን የለም የሚለውን ነገር ይነግረናል። ፉድስ about to expire ሊያደርጉ የደረሱ ፉድ ወይም ደግሞ አስቤዛዎች ካሉ ይሄ this type of food is going to expire, this kind of food is going to spoil ሊበላሽ ነው የሚል አይነት ሜሴጅ ወይም ደግሞ አለርት ይነግረናል። ingredient you need to buy መግዛት ያለባችሁ that means almost ያለቁ ነገሮች
and with all the information available on the smartphone app. ዋሽንግ ማሽን አለው ዩ ቱ ሞኒተር ዘ ላውንደሪ ሪሞትሊ ቤት ቁጭ ብላችሁ ኮንትሮል የምታደርጉት ላውንደሪ። The kitchen range with the interface to smartphone app allowing remotely adjust temperature control and monitoring the oven self cleaning feature እንግዲህ ኪችኑንም ሪሞትሊ ኮንትሮል የምታደርጉት ቴምፕሬቸሩን ኤቭሪቲንግ ሪሞትሊ ኮንትሮል የምታደርጉት ሴፍቲ ሞኒተሪንግ camera and home alarm system making people feel safe in their daily life at home. Intrusion detection system detection of window and door opening and violation to prevent intruders. እንግዲህ የሆነ ሰው ወደ ቤታችን ሲመጣ ያንን ሰው አይደንቲፋይ ማድረግ ምን ነው ከኛ ጋር ሪሌሽን ያለው ሰው ነው ወይስ የማይገባ ሰው ወይም ለስርቆት ነው ለሌባ ነው ጤነኛ ነው ወይስ ኖርማል ሰው ነው የሚለውን ቤት ቁጭ ብላችሁ እዛ ጋር ኢንተግሬት በሆነ በአፕሊኬሽናችሁ አማካኝነት አይደንቲፋይ ያደርግልናል። እነዚህና ሌሎች አንድ የስማርት ሆም IoT ቤት ስማርት ሆምን ኮንሲደር ስናደርግ ሌላም ሲሆን በተመሳሳይ ማለት ነው IoT ቤዝድ ስማርት ሲቲ ነው። ስማርት ሲቲ ወይም ደግሞ ስማርት ከተማን ኮንሲደር ብታረጉ ነው structural health, lighting, safety, transportation, smart parking, waste management የተለያዩ ዌስቶች እንዴት ማኔጅ እንደሚሆኑ ስማርት ፓርኪንግ የተለያዩ ቪክሎች ተሽከርካሪዎች እንዴት ፓርክ እንደሚያደርጉ ትራንስፖርቴሽን and also safety በጣም ማአት የሆኑ የሰውን ኢንቮልቭመንት ሳይጠይቁ በራሳቸው እዛ ጋር ኮኔክትድ በሆኑ ዲቫይሶች አማካኝነት ኤቭሪቲንግ ዲስፕሌይ የሚያደርግ ማለት ነው። IoT ቤዝድ ስማርት ፋርሚንግን እና ሌሎችን መውሰድ ትችላላችሁ። እነዛን ዲቴይሉ እንዳላበዛባችሁ this is all about chapter 4 about IoT or Internet of Things። እዚህ ጋር ያለውን ቪዲዮ ሙሉን ዋች ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ያሉት ሾርት ኖቶችን በመያዝ በደንብ ማንበብ አለባችሁ። and also ከዚህ በተጨማሪ ሰፋ ያለ አዲሽናል ኢንፎርሜሽን ከፈለጋችሁ ሞጁሉ ላይ ያሉትን ነገሮችንም በደንብ ኢንዲቴል ማየት አለባችሁ። እስካሁን ድረስ እንግዲህ አብራችሁ ከነበራችሁ ቴንኪዩ እያልኩ ለእናንተም መልካም ጊዜ እየተመኘው ሐሳብ አስተያየት ማንኛውም ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በቀጣይ ምን አይነት ቪዲዮ ልስራላችሁ የሚለውንም ሐሳባችሁ እዛ ጋር ጻፉልኝ። ይመቻችሁ።